Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have started the point that is peripheral nervous system, and from that, two types of nerves we have seen. According to the origin, there are two types of nerves, that is cranial nerves and peripheral nerves. From that, cranial nerves, which are about 12 pairs. The details about those cranial nerves we have completed in previous lecture. Now, in today's lecture, first of all, we have to see the spinal nerves which are arising from the spinal cord, and then the next point we have to see. Okay, so let us start here. The first point of today's lecture, that is spinal nerves. Spinal nerves, there are about 31 pairs of spinal nerves which are originating from the spinal cord, and these are of mixed types of nerves. In previous lecture, we have already studied the three types of nerves which are according to the function, that means sensory nerves, then motor nerves, and then mixed nerves. So here the spinal nerves are particularly, all the spinal nerves, 31 pairs, are of mixed type. From cranial nerves, we have seen the typical number of nerve, which is mixed type or sensory type or motor type. But here in spinal nerves, all the spinal nerves are of mixed type, and they are providing in two-way communication between the spinal cord and upper part of the body and lower part of the body, neck and trunk. Means all the body parts are here communicated with the help of these mixed nerves with the spinal cord. Okay, so let us see here which are those spinal nerves, what are the names of these spinal nerves. So there are about 31 pairs of spinal nerves. One by one here we have to see. Here the name of the nerves which is given in the group, because these spinal nerves are present in the group. So in first column here group is given, in second column number of pairs, and in third column that is the region of origin from the vertebral column, because spinal cord is here located through the vertebral column. It is present in the vertebral column. So here we have to see here the number of groups which are present in the spinal nerves. First is known as the cervical group, second is thoracic group, third is lumbar group, fourth is sacral group, and fifth is coccygeal group. जसं आपण vertebral column ची माहिती बघितलेली होती, in vertebral column also there are 5 types of vertebrae: cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacral vertebrae, and coccygeal vertebrae. In the same way here the names of the spinal nerves are given, that according to the region in which they are present or from which they are originated, according to the origin, here the name of that particular spinal nerve is here given. So first group is the cervical. It is showing 8 pairs, name given it as a C1 to C8, and the region of origin from the vertebral column, that is the neck region, that you have to remember. Then thoracic group showing 12 pairs, T1 to T12. It is from thoracic region, that is thorax. Then lumbar 5 pairs, L1 to L5, abdominal region is there. Then sacral 5 pairs, S1 to S5. It is originating from our pelvis region. And last here coccygeal 1 pair, and this 1 pair, it is originating from the coccyx region or coccyx bone. So these are the 31 pairs of the spinal nerves that we can observe, which are originating from our spinal cord. Very simple names are there, because already you have known about these names, that is cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral region, and coccygeal region. Only you have to remember here the numbers of particular spinal nerve, that is cervical spinal nerves are 8 pairs, thoracic spinal nerves are 12 pairs, lumbar spinal nerves are 5 pairs, sacral spinal nerves are 5 pairs, and coccygeal nerve, it is 1 pair. Okay, so this is all about the nerves which are originating from the spinal cord. Now next here we have to see the information about formation of a typical spinal nerve, means how
the typical spinal nerve is formed. What are the different structures present in that typical spinal nerve that we have to see here? So first here, as we know, all spinal nerves are of mixed type. That point very much important, because here all the spinal nerves are of mixed type. That means they have some nerve fibers which are acting as a sensory and some nerve fibers which are acting as a motor. म्हणजे ह्या स्पायनल नर्व मधले काही नर्व फायबर आहेत ते सेन्सेशन घेऊन जाण्याचं काम करतात ब्रेन पर्यंत किंवा स्पायनल कॉर्ड पर्यंत, आणि काही नर्व जे आहेत ते मेंदूकडून किंवा आपल्या स्पायनल कॉर्ड कडून येणारा रिप्लाय घेऊन येतात. या पद्धतीनं सेन्सरी आणि मोटर असे दोन टाइप्सचे आपल्याला नर्व फायबर्स बघायला मिळतात एकत्रित एकाच स्पायनल नर्व मध्ये. त्यामुळे स्पायनल नर्वला कसल्या प्रकारचे नर्व म्हणलेले आहे तर मिक्स्ड टाइपचे म्हणलेले आहे. ओके, here the spinal nerve is formed inside the neural canal of the vertebral column by two roots. So here each spinal nerve is formed inside the neural canal of the vertebral column. Vertebral column जो आहे त्याच्या आतमध्ये न्यूरल कॅनल असतो. त्या न्यूरल कॅनल मधूनच काय झालेलं असतं, स्पायनल कॉर्ड रन होतो अक्रॉस द vertebral column. And here inside this neural canal the spinal nerves are arising from the spinal cord and they are having two roots. One is the posterior or dorsal sensory root and another is anterior or ventral root. असे दोन आपल्याला इथे रूट सांगता येतील. वन इज नोन एज द डॉर्सल सेन्सरी रूट or it is also called as a posterior root, and second is known as the ventral root, or we can call it as a ventral motor root or anterior root. Okay, next here dorsal root receives the sensory nerve from the dorsal root ganglion. Okay, and the dorsal root ganglion म्हणजे काय बघा तर it is formed by the cell bodies of the sensory neurons which are located in the ganglion, while the anterior ventral root gives out the मोटार नर्व म्हणलेले. आपण स्पायनल कॉर्डचं स्ट्रक्चर प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड बघितलेला आहे. त्या टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड मध्ये आपण हे डॉर्सल रूट काय आहे, व्हेंट्रल रूट काय आहे ती माहिती बघितलेली आहे. तर डॉर्सल रूट पासून इथं सेन्सरी नर्व जी आहे ती डॉर्सल रूट रिसीव्ह करण्याचं काम करते आणि मोटार नर्व इमर्ज होते किंवा मोटार नर्व बाहेर पडते. ती कुठल्या रूट मधून बाहेर पडते तर व्हेंट्रल रूट मधून बाहेर पडते. त्यामुळे स्पायनल कॉर्डच्या बाबतीमध्ये किंवा स्पायनल नर्वच्या बाबतीमध्ये आपण असं लक्षात ठेवायचं आहे की डॉर्सल रूट इट इज रिसिव्हिंग सेन्सरी नर्व फ्रॉम द डॉर्सल रूट गँग्लियन, व्हाईल द अँटीरियर ऑर व्हेंट्रल रूट इट इज गिव्हिंग आउट दी मोटार नर्व. म्हणजे एक जो रूट आहे त्या स्पायनल कॉर्डचा डॉर्सल रूट तो काय करतो, सेन्सरी नर्व कॅच करण्याचं काम करतो, आणि जो व्हेंट्रल रूट आहे तो काय करतो, मोटार नर्व इमर्ज करण्याचं काय काम करतो किंवा बाहेर सोडण्याचं काम करतो. आता इथं जी काही सेन्सरी नर्व आहे ही कुठून आलेली आहे असं म्हणलेलं आहे इथं डॉर्सल रूट गँग्लियन. द डॉर्सल रूट गँग्लियन म्हणजे काय, डॉर्सल पाठीमागच्या बाजूला असणारा मार्ग आहे आणि तिथं गँग्लियन असतो. गँग्लियन म्हणजे काय, फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल बॉडीज ऑफ द सेन्सरी न्यूरॉन्स विच आर लोकेटेड इन द गँग्लियन. त्या गँग्लियन मध्ये सेन्सरी न्यूरॉन्सच्या सेल बॉडीज असतात. सेन्सरी न्यूरॉन म्हणलं की सायटॉन, ऍक्झॉन, डेंड्रॉन, डेंड्रायटिस हे स्ट्रक्चर असतात. त्यापैकी सायटॉन सेल बॉडीज हे एकत्रित आलेले असतात नंबर ऑफ नर्व फायबरची किंवा नंबर ऑफ न्यूरॉनचे, आणि त्याच्यापासून एक असा गठ्ठा बनलेला असतो. त्यालाच काय म्हणलं जातं, डॉर्सल रूट गँग्लियन म्हणलं जातं. ओके, लेट अस सी इन द डायग्राम हियर. यू कॅन सी हियर दिस इज द स्पायनल कॉर्ड, अँड फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड हियर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पायनल नर्व. दिस इज द डॉर्सल रूट अँड दिस इज द व्हेंट्रल रूट. ब्ल्यू कलरने दाखवलेला आहे तो डॉर्सल रूट आहे बघा, आणि रेड कलरने दाखवलेला आहे तो व्हेंट्रल रूट आहे. डॉर्सल रूट काय काम करतो, सेन्सेशन कॅच करण्याचं काम करतो. म्हणजे ही ब्ल्यू कलरची जी नर्व दाखवलेली आहे ही कोणती नर्व आहे, सेन्सरी टाइपची नर्व आहे, आणि ही सेन्सरी टाइपची नर्व ह्या डॉर्सल रूट कडे काय करते, मेसेज स्पायनल कॉर्डकडे घेऊन जाते, म्हणून त्याला सेन्सरी म्हणलेले. आणि इथं जो दिसतोय तुम्हाला तो डॉर्सल रूट गँग्लियन आहे. जे मगाशी आपण स्ट्रक्चर सांगितलं इथं, हे डॉर्सल रूट गँग्लियन म्हणजे हे स्ट्रक्चर आहे बघा इथं, की जे सेल बॉडीज ऑफ द सेन्सरी न्यूरॉन पासून तयार झालेला आहे. आणि हा जो आहे तो व्हेंट्रल रूट आहे, हा काय करेल, ब्रेन कडून मेसेज घेऊन जाणार आहे, आणि हा काय करेल, मेसेज घेऊन येणार आहे. मेसेज घेऊन येणार असेल त्याला सेन्सरी न्यूरॉन म्हणलं जातं, आणि रिप्लाय घेऊन जाणारा जो असेल त्याला मोटार न्यूरॉन म्हणलं जातं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हियर, द डॉर्सल सेन्सरी अँड व्हेंट्रल मोटार नर्व टुगेदर फॉर्म अ मिक्स्ड स्पायनल नर्व म्हणलेला आहे. म्हणजे डॉर्सल सेन्सरी नर्व आहे आणि
व्हेंट्रल मोटार नर्व आहे, हे दोन्ही एकत्रित येतात आणि मिक्स्ड स्पायनल नर्व तिथं तयार झालेली बघायला मिळते. सो लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर यू कॅन सी दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पायनल नर्व. म्हणजे इकडून येणार आहे मेसेज, तो स्पायनल कॉर्ड कडे दिला जाणार आहे. ह्या डॉर्सल रूट मधून ही सेन्सरी नर्व म्हणून काम करणार आहे आणि तोच रिप्लाय त्याच्यावरती काय जी रिएक्शन असेल ती स्पायनल कॉर्ड करणार आहे आणि व्हेंट्रल रूट कडून मेसेज काय करणार आहे, दिला जाणार आहे. त्यावेळेला हा व्हेंट्रल रूट मोटार म्हणून काम करेल आणि दोन्ही एकत्रित आपल्याला इथं बघायला मिळतात. जी एकच नर्व आहे, फक्त एका बाजूनी म्हणजे डॉर्सल रूटनी काय केलं जातं, सेन्सेशन कॅच केलं जातं आणि व्हेंट्रल रूटनी त्याच्यावरती रिप्लाय दिला जातो. या पद्धतीने ईच स्पायनल नर्व इट इज शोईंग बोथ टाइप्स और बोथ फंक्शन्स ऍज अ सेन्सरी अँड ऍज अ मोटर. फक्त सेन्सरी डॉर्सल रूट कडून जाते आणि मोटर व्हेंट्रल रूट कडून येते. एवढाच फरक दोन्ही मधला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आणि या पद्धतीनं ही मिक्स्ड स्पायनल नर्व फॉर्म झालेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट्स हियर. This mixed spinal nerve, it is emerging out from the both sides of the spinal cord through the intervertebral foramen. So this spinal nerve, it is emerging out from the both sides of the spinal cord. म्हणजे हा स्पायनल कॉर्ड असेल तर त्याच्या लेफ्ट साइडला पण एक नर्व जाणार आहे आणि राईट साइडला पण एक नर्व जाणार आहे, कारण प्रत्येक स्पायनल नर्व ही पेअर मध्ये असते. आत्ताच आपण माहिती बघितलेली आहे. जस्ट वी हॅव सीन देर आर 31 पेअर्स ऑफ स्पायनल नर्व. सर्वायकल स्पायनल नर्व्स किती आहेत, टोटल 8 आहेत. 8 पेअर्स म्हणलेलं आहे. दॅट इज फ्रॉम दॅट पेअर वन गोज टू लॅटरल लेफ्ट साइड अँड अदर गोज टू लॅटरल राईट साइड. डाव्या बाजूला एक जाणार आहे, उजव्या बाजूला एक जाणार आहे. या पद्धतीनं प्रत्येक स्पायनल नर्व ही दोन बाजूला काय होते, इमर्ज होते स्पायनल कॉर्ड कडून आणि कुठून ती बाहेर पडते तर इंटरव्हर्टिब्रल फोरामेन. इंटरव्हर्टिब्रल फोरामेन म्हणजे जो आपला व्हर्टिब्रल कॉलम आहे त्याच्यामध्ये व्हर्टिब्रा ज्या असतात त्या व्हर्टिब्राच्या मध्ये आपल्याला कॅव्हिटी बघायला मिळते. इन प्रिव्हियस इयर इन ह्युमन स्केलेटन अँड लोकोमोशन वी हॅव सीन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस व्हर्टिब्री, सर्वायकल, thoracic, lumbar, sacral. So in that we have seen each vertebra it is showing a central canal like structure, central opening like structure which is known as the intervertebral foramen, and from that intervertebral foramen here the spinal nerves are emerging out from the both sides of the spinal cord. Okay, next here, as soon as the spinal nerve it is emerging out from the vertebral column, it is divided into 3 branches. That means when from the spinal cord spinal nerve is emerging out from the out of the vertebral column, then it is showing 3 branches. First branch that is known as the ramus dorsalis. It is from skin and muscles of the dorsal side. ramus dorsalis branch आहे ही आलेली आहे. कुठून आलेली असते तर इट इज कमिंग फ्रॉम स्किन अँड मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी असं आपण म्हणू शकतो. सेकंड आहे ramus ventralis, द लार्जेस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस मध्ये सगळ्यात मोठी ब्रांच असते ती ramus ventralis आहे. इट इज सप्लाइंग द ऑर्गन अँड मसल्स ऑन द लॅटरल अँड वेंट्रल साइड. ही ramus ventralis जी ब्रांच आहे ती लार्जेस्ट आहे अँड इट इज सप्लाइंग टू द ऑर्गन्स अँड मसल्स विच आर प्रेझेंट ऑन द लॅटरल अँड वेंट्रल साइड. ही ब्रांच आपल्या बॉडीमध्ये असणारे लॅटरल साइडला काही मसल्स ऑर्गन्स असतील किंवा व्हेंट्रल साइडला काही मसल्स ऑर्गन्स असतील तर त्यांना सप्लाय करणारी अशी ही आपल्याला नर्व सांगता येईल. त्याला ramus ventralis म्हणलेलं आहे. अँड थर्ड इट इज नोन ॲज अ ramus communicans, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 म्हणलेलं आहे. जे ह्या 3 ब्रँचेस मध्ये एक सगळ्यात मोठी असते, एक सगळ्यात छोटी असते आणि एक मीडियम असते. सगळ्यात मोठी आहे ती ramus ventralis, सगळ्यात छोटी आहे ती ramus communicans आणि मिडल असणारी आहे ramus dorsalis. So this ramus communicans, the smallest of the 3, it joins the sympathetic ganglia. प्रत्येक आपल्या इंटरनल ऑर्गनच्या शेजारी सिम्पथेटिक गँग्लियन असलेला आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. अँड टू दॅट सिम्पथेटिक गँग्लिया द थर्ड ब्रांच फ्रॉम द स्पायनल नर्व इट इज जॉईन and that is known as the ramus communicans. So let us see in the diagram all these structures. So you can see here in this diagram, this is the structure of spinal cord, and here you can see from spinal cord on the dorsal surface dorsal root is there, on the ventral surface ventral root is there, and from dorsal root here the sensory nerve is coming. So इथं arrow असं दाखवलेलं आहे बघा, कारण इकडून काय येणार आहे, मेसेज येणार आहे.
आणि तो मेसेज कुणाकडून आणला जाणार आहे बघा, रॅमस डॉर्सॅलिस कडून आणला जाणार आहे, कारण रॅमस डॉर्सॅलिस हा फ्रॉम स्किन अँड मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड म्हणलेला आहे. म्हणजे डॉर्सल सरफेस वरती जे काय ऑर्गन्स असतील किंवा स्किन आहे, मसल्स आहे, त्यांच्याकडून मेसेज हा रॅमस डॉर्सॅलिस मध्ये येईल. इथून हा डॉर्सल रूट गँग्लियॉन इथे दाखवलेला आहे, त्याच्यातून जाईल इकडे डॉर्सल रूट कडे येईल आणि इथं आल्यानंतर स्पायनल कॉर्ड कडे तो मेसेज जाईल. स्पायनल कॉर्ड त्याच्यावरती जी काय ऍक्शन घ्यायची आहे ती घेईल आणि जो काही रिप्लाय दिलेला आहे तो रिप्लाय पुन्हा घेऊन जाणार आहे ह्या व्हेंट्रल रूटच्या माध्यमातून इकडेच. मग तो डॉर्सलला जायचा असेल तर रॅमस डॉर्सॅलिस कडून जाईल, व्हेंट्रल सरफेसला न्यायचा असेल तर रॅमस व्हेंट्रॅलिस कडे जाईल, किंवा तिथं असणाऱ्या सिम्पथेटिक गँग्लियॉन कडे न्यायचं असेल तर रॅमस कम्युनिकन्स. या पद्धतीने आपल्याला 3 ब्रँचेस बघायला मिळतात. म्हणजे थोडक्यात बघा, आपल्या बॉडीला आपले जे काही बॉडी ऑर्गन्स आहेत, जे स्पायनल कॉर्ड कंट्रोल करणार आहे ऍक्टिव्हिटी, त्या सर्व बॉडी ऑर्गन कडे जाणारे आणि येणारे असे आपल्याला मिक्स्ड स्पायनल नर्व बघायला मिळते. मेसेज घेऊन जाणारी पण नर्व तीच आहे आणि रिप्लाय घेऊन येणारी पण नर्व तीच आहे, फक्त त्याचे इथं मिक्सिंग झाल्यानंतर या ठिकाणी मिक्सिंग होतं आणि त्याचे 3 ब्रँचेस आपल्याला बघायला मिळतात. एक आहे रॅमस डॉर्सॅलिस जो डॉर्सल सरफेस वरती जाणार आहे, रॅमस व्हेंट्रॅलिस विच इज प्रेझेंट ऑन द व्हेंट्रल सरफेस, अँड रॅमस कम्युनिकन्स विच इज जॉईन टू दी sympathetic ganglion which is present near the internal organ of the body. हे सिम्पथेटिक गँग्लिया किंवा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम काय असते हे आपण नंतरच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मध्ये. हिअर ओनली यू हॅव टू रिमेंबर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर शोइंग हिअर प्रेझेन्स ऑफ सिम्पथेटिक गँग्लिया अँड दीज सिम्पथेटिक गँग्लिया आर joined with the help of these ramus communicants to the spinal cord. Okay. So this is all about the information related to this formation of spinal nerve. Okay. Next point we have to see here the general information, that is what is mean by ganglia. The ganglia म्हणजे काय, बऱ्याच जणांचा बराच अवघड असतो प्रश्न किंवा कळत नाही. प्रत्येक वेळेला आपण गँग्लिया गँग्लिया शब्द वापरतो. जसं कॉक्रोच नर्वस सिस्टीम you have studied in the 11th standard, in that you have also studied that cockroach nervous system is a ganglionated nervous system. So what is mean by ganglia? So here you can see the ganglia are ovoid structures which are formed by the cell bodies of the neurons and a glial cell supported by the connective tissue. So हे गँग्लिया म्हणजे नेमकं काय आहे तर these are ovoid structures which are having cell bodies of the neurons, that is cytons of the neurons are coming together along with the glial cells and they are joined together to form a ovoid structure. Those structure are known as a ganglia. Single असेल तर गँग्लियॉन म्हणायचं, अनेक असतील तर गँग्लिया म्हणलं जातं. ओके. and these ganglia are functioning as a relay stations that one nerve enters and other exist. हे रिले स्टेशन म्हणून काम करतात. एक नर्व येते गँग्लियाकडे आणि पुन्हा एक दुसरी नर्व तिथून निघून जाते. या पद्धतीने ह्या रिले स्टेशन्स म्हणून गँग्लियाचं फंक्शन आपल्याला सांगता येईल. अँड हिअर यू कॅन सी द एक्झाम्पल, दॅट इज डॉर्सल रूट गँग्लियन. म्हणजे इथं दिसतोय तुम्हाला हा गँग्लियन म्हणजे थोडक्यात फुगलेला भाग. तो कशामुळे फुगलेला असतो तर सेल बॉडीज ज्या आहेत प्रत्येक न्यूरॉनच्या, त्या सेल बॉडीज एकत्र आलेल्या असतात आणि ग्लियल सेल्स पण तिथं असतात, त्यामुळे हे असं फुगीर स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. आता हे डॉर्सल रूट वरती आहे म्हणून त्याला डॉर्सल रूट गँग्लियन म्हणलेलं आहे. असाच गँग्लियन तुम्हाला कुठं बघायला मिळतो तर इंटरनल ऑर्गनच्या शेजारी बघायला मिळतो, त्याला सिम्पथेटिक गँग्लियन म्हणले जातं. ओके. तर ही एक्स्ट्राची माहिती गँग्लिया म्हणजे काय आणि कुठं असतं ते स्पायनल कॉर्ड मध्ये, त्यासाठी आपण बघितलेली आहे. नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी हिअर, दॅट इज द रिफ्लेक्स ऍक्शन, बिकॉज all these spinal nerves are responsible for giving the reflex action in our body. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीची सेन्सेशन आपल्या बॉडीला आल्यानंतर त्याच्या विरोधात किंवा त्याच्या रिलेटेड आपली बॉडी काय करत असते, रिफ्लेक्स ऍक्शन दाखवत असते. तर ती रिफ्लेक्स ऍक्शन म्हणजे काय ते आपल्याला स्टडी करायचं इथं. सो हिअर रिफ्लेक्स ऍक्शन मीन्स क्विक, automatic, involuntary, often unconscious action brought about when the receptors are stimulated by external or internal stimuli. The definition is given by Best and Taylor. So in our body, when external stimuli or internal stimuli is getting, and these stimuli are received by different receptors which are present in our body, and automatically, quickly, involuntarily and oftenly unconscious action is brought about. म्हणजे काही वेळेला बघा आपल्याला एकदम अचानक शिंक येते, अचानक खोकला येतो,
किंवा अचानक आपल्याला जर एखादी मुंगी चावली किंवा डास चावल्याचा परिणाम झाला की आपली बॉडी काय करते, ऍक्शन दाखवते त्याच्या रिलेटेड. तर ती ऍक्शन म्हणजे काय आहे, त्याला रिफ्लेक्स ऍक्शन म्हणले जाते. आणि ही क्विक असते, एकदम ऑटोमॅटिक असते आणि इनव्हॉलंटरी असते. आपल्या इच्छेनुसार होते का, शिंके येते, अचानक शिंके येते बघा, क्विक आणि ऑटोमॅटिक असते आणि ऑफन अनकॉन्शियस, म्हणजे ती काय अनकॉन्शियस असतं, आपल्याला काही समाधान वाटत नाही, त्याला अनकॉन्शियस ऍक्शन म्हणलेलं आहे. हे कशामुळे होतं तर काही स्टिम्युलाय, एक्सटर्नल स्टिम्युलाय असेल किंवा इंटरनल स्टिम्युलाय असेल, बाहेरून समजा मुंगी डास चावला तर त्याला एक्सटर्नल स्टिम्युलाय म्हणणार आहे. पण आतमध्ये आपल्याला अचानकपणे शिंक आली, खोकला आला, ठसका लागला किंवा उचकी लागते काही वेळ, ह्या सगळ्या रिफ्लेक्स ऍक्शन्स आहेत ज्या आपल्या बॉडीकडून आपल्याला घडलेल्या बघायला मिळतात. अँड हिअर एक्झाम्पल इज गिवन, हॅमरिंग बाय हँड ऍट द साइट ऑफ मॉस्किटो बाईट अँड स्नीझिंग. स्नीझिंग म्हणजे शिंक येणे आणि हॅमरिंग बाय हँड ऍट द साइट ऑफ मॉस्किटो म्हणजे काय, समजा हा हात आहे तर डास बसलाय, आपण काहीतरी काम करतोय, हातावर एकदम चुकून डास बसला आणि तो चावला की आपलं पटकन लक्ष जातं आणि विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद आपण काय करतो, दुसऱ्या हाताने त्या डासाला मारतो. ही जी ऍक्शन आहे ह्याला रिफ्लेक्स ऍक्शन म्हणलं जातं. ओके, अँड these reflex actions are controlled by CNS, central nervous system. All the reflex actions are controlled by central nervous system, and the structural and functional unit of reflex action is called as the reflex arc. Okay, and this reflex arc is unidirectional path followed by the impulse. म्हणजे जो काही रिफ्लेक्स आर्क तयार होईल तो युनिडायरेक्शनल असतो, एकाच दिशेने तो जात असतो आणि त्याच्यापासून मग इम्पल्स जनरेशन होते, जे आपण सुरुवातीला बघितलेले होते की न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अँड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो रिलेटेड टू दॅट हिअर द रिफ्लेक्स ऍक्शन इट इज फॉलोड बाय इम्पल्स जनरेशन. म्हणजे आपल्या ब्रेन पर्यंत तो मेसेज काय केला जातो, कॅरी फॉरवर्ड केला जातो, त्याच्यासाठी इम्पल्स जनरेशन होणं गरजेचं आहे. And that impulse is generated with the help of this reflex arc. Okay, and this reflex arc is originating in the receptor organ and ends in the effector organ via CNS. So this reflex arc or this reflex action, it is starting from our receptor organ. Receptor organ म्हणजे काय असू शकतं, जसं आपल्याला माहितीये की आपण एक्झाम्पल घेतले की ह्या हातावरती डास बसलेला आहे, तर डास बसलेला जो आहे तो आपल्या मेंदूला कळणार आहे की इथं काहीतरी झालेलं आहे, हाताला काहीतरी चावलेलं आहे. तर इथं हा हात म्हणजे ही स्किन आहे, स्किन म्हणजे काय असणार आहे, रिसेप्टर ऑर्गन आहे की ज्यानं तो मेसेज जो आहे तो रिसीव्ह केलेला आहे. आणि एंड्स इन इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे ह्या हाताने आपण काय करणार आहे, ह्याला मारणार आहे, त्यावेळेला हा हात म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, इफेक्टर ऑर्गन, की ज्याला मेंदूने मेसेज दिलेला आहे की तिथं काहीतरी झालेलं आहे आणि तू त्या डासाला मार, मग आपला हा हात त्याच्यावरती पडणार आहे. म्हणजे हा इकडचा हात ज्याच्यावरती डास बसलेला आहे तो म्हणजे रिसेप्टर ऑर्गन, आणि ज्या हाताने आपण त्याला मारणार आहे तो हात म्हणजे काय आहे, आपला इफेक्टर ऑर्गन. असे दोन ऑर्गन्स आपल्याला ह्या रिफ्लेक्स ऍक्शन मध्ये बघायला मिळतात. जो मेसेज रिसीव्ह करतो त्याला रिसेप्टर ऑर्गन म्हणायचं, आणि जिथं ऍक्शन दिसते आपल्याला रिफ्लेक्स ऍक्शन झालेली तो म्हणजे इफेक्टर ऑर्गन असतो. आणि हे सगळं मेकॅनिझम सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या थ्रू काय केले जातं, कंट्रोल केले जातं. ओके, now next point here we have to see the different types of reflex actions. There are different bases of the classification of this reflex action. First base here, on the basis of control over the actions, means how these reflex actions are controlled or which organs are controlling these actions. According to that there are two types of reflexes or reflex actions are there. First is known as the cranial reflexes and second is known as the spinal reflexes. That means here cranial reflexes are here controlled by our brain, while spinal reflexes are controlled by our spinal cord. So here first we have to see cranial reflexes. These are carried out by brain. They are slow action response, means when the reflexes are carried out by brain they are showing slow action response. Example here, watering of the mouth on sight or smell of good food. एखाद्या आवडत्या पदार्थाचं नाव काढलं की आपल्या तोंडातून पाणी सुटतं बघ, किंवा छान वास आपण पदार्थाचा एखादा घेतला की आपल्याला ऑटोमॅटिक आपल्या तोंडातून पाणी सुटतं. तर ती जी ऍक्शन आहे त्याला क्रॅनियल रिफ्लेक्स म्हणलेलं आहे. ओके, अँड सेकंड हिअर that is known as the spinal reflexes. Here these all reflexes are carried out through the spinal cord and these are quick action response. जसं आपण आता
बघितलं की ज्या वेळेला हाताला मुंगी चावते किंवा डास बसतो किंवा एखादं गरम भांड आहे त्याला आपण हात लावला की लावता क्षणी आपला हात बाजूला जातो. ही एकदम फास्ट मध्ये ही ऍक्शन घडते, व्हेरी क्विक ऍक्शन घडते. दॅट इज नोन एज द स्पायनल रिफ्लेक्सेस. अँड हिअर विड्रॉल ऑफ लेग व्हाईल स्टेपिंग ऑन समथिंग हॉट ऑर पॉइंटेड. म्हणजे पायाला एकदम चुकून काटा लागला, खडा लागला किंवा हाताला एकदम गरम भांड लागलं की आपण पटकन हात बाजूला सोडून देतो. ही ऍक्शन जी आहे ही स्पायनल कॉर्ड कडून काय केली जाते, कंट्रोल केली जाते. अँड दॅट इज नोन एज दी स्पायनल रिफ्लेक्सेस. सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल ओव्हर द ऍक्शन्स, म्हणजे कोण कंट्रोल करतोय त्याच्यानुसार हे रिफ्लेक्स ऍक्शनचे दोन टाइप्स आपण बघितले. क्रॅनियल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, स्पायनल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय स्पायनल कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट टाइप हिअर which is based on the previous experiences, those experiences which have which are given by environment or by other persons. According to those previous experiences, the reflex actions are there. The first is known as the unconditional reflexes and second is known as the conditional reflexes. तर पहिला जो आहे अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस म्हणलेला आहे बघा. These do not require any previous experience. म्हणजे काही रिफ्लेक्स ऍक्शन्स आपल्या बॉडीमध्ये अशी घडले जातात की त्याच्यासाठी कोणत्याही प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सची गरज नसते, कोणत्याही अनुभवाची गरज नसते. ऑटोमॅटिकली ते आपल्या बॉडीकडून काय केले जातात, रिफ्लेक्स ऍक्शन दाखवले जातात. जसं स्नीझिंग आहे, कफिंग आहे, यॉनिंग आहे आणि हिकपिंग आहे. स्नीझिंग म्हणजे शिंकणे, कफिंग म्हणजे खोकणे, यॉनिंग म्हणजे जांभई देणे आणि हिकपिंग म्हणजे उचकी लागणे. बघा अगदी बाळ जन्माला आलेल्या पहिल्या दिवशी सुद्धा त्याला खोकला येऊ शकतो, त्याला शिंक येऊ शकते, त्याला उचकी लागू शकते, त्याला जांभई येऊ शकते. म्हणजे त्यांना शिकवावं लागत नाही, अगोदरच ऑटोमॅटिक ते बाय डिफॉल्ट की म्हणूया किंवा इनबॉर्न त्यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला ते रिफ्लेक्स ऍक्शन्स तयार झालेली बघायला मिळतात. तिथं कोणतीही कंडिशन असत नाही, नॅचरली ते रिफ्लेक्स ऍक्शन आपल्याला तिथं बघायला मिळतात विदाउट हॅव्हिंग एनी प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स. सच reflex actions are here known as the unconditional reflexes. Second type we have to see here, that is known as the conditional reflexes. आता हा दुसरा प्रकार जो आहे कंडिशनल बघा. These actions are based on the previous experience and here conditions are there to show the particular type of reflex action. Some conditions are there. So here examples are swimming, dancing, cycling. Here reflex actions are. Initially these actions are voluntary when learning is being done, but later after perfection they become involuntary. म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला पोहता येत नसेल, डान्स करता येत नसेल, सायकलिंग करता येत नसेल तर आपण काय करतो, ती शिकण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या इच्छेने ते पुढे जातो. स्विमिंग शिकतो, डान्स शिकतो, सायकलिंग शिकतो आणि एकदा का ते शिकल्यानंतर पुन्हा आपली इच्छा असो नसो आपल्याला ते डान्स करता येतो, सायकलिंग करता येतं, स्विमिंग करता येतं. जे सुरुवातीला ही व्हॉलंटरी ऍक्शन असते, शिकण्याची इच्छा असते आपल्याकडे आणि एकदा आपण त्याच्यामध्ये पारंगत झालो, एकदा आपण पूर्ण एक्सपिरियन्स घेतला की ऑटोमॅटिकली आपल्या बॉडीकडून तो रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो. तर याला कंडिशनल रिफ्लेक्सेस म्हणलेलं आहे. हे दोन्ही मधला फरक लक्षात ठेवायचा आहे की हे आपण थ्रू आउट द लाईफ जगत असताना आपल्या बॉडीकडून ज्या काही रिफ्लेक्स ऍक्शन्स घडले जातात त्याला कंडिशन असते की मला चांगलं पोहता आलं पाहिजे, मला चांगला डान्स करता आला पाहिजे, मला चांगलं सायकलिंग करता आलं पाहिजे, मला परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले पाहिजे, त्यासाठी आपण चांगला अभ्यास केला पाहिजे. चांगला अभ्यास करणे ही काय आहे, रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे. कंडिशन काय आहे की मला परीक्षेमध्ये चांगले मार्क पडले पाहिजे किंवा मला नीटला ऍडमिशन मिळाले पाहिजे, मला जेईला ऍडमिशन, नीटच्या एक्झाम मध्ये मी चांगले मार्क मिळवले तरच मला गव्हर्नमेंट एमबीबीएस ला मिळणार आहे ऍडमिशन, अशी एक शक्यता आपण घेऊया इथे. मग एक्झाम्पल काय आहे इथे की तुम्हाला नीटसाठी चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन एमबीबीएस ला पाहिजे आहे, तर त्याला कंडिशन काय असणार आहे, नीटच्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स पडले पाहिजे. मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार, तर चांगला अभ्यास करणार, जे काही शिक्षक सांगतात ते फॉलो करणार, ही कंडिशन झाली. रिफ्लेक्स ऍक्शन त्याची काय आहे, तुम्ही चांगला अभ्यास करणार आणि त्याचा रिझल्ट काय असणार आहे की तुम्हाला परीक्षेमध्ये चांगले मार्क मिळाल्यानंतर चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळणार. हे एक्झाम्पल आपल्याला कंडिशनल रिफ्लेक्सेस मध्ये सांगता येईल. अँड these were first studied by इयान पॅव्लॉव. पॅव्लॉव म्हणलेला आहे, सायंटिस्ट नाव लक्षात ठेवायचं आहे कारण कंडिशनल रिफ्लेक्स वरती त्यांनी अभ्यास केलेला होता. आणि अभ्यास काय केलेला होता, ऑन सलायव्हेशन इन डॉग ऍट द साइट अँड साऊंड ऑफ बेल. तर यांनी एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे इयान पॅव्लॉवने. तो एक्सपेरिमेंट काय आहे, त्याने एक कुत्र्यावरती एक्सपेरिमेंट केलेला होता. तर कुत्र्याला त्यांनी काय केलं, थोडे दिवस
जेवणाची ताट त्या कुत्र्याच्या समोर ठेवलं. ते जेवणाचं ताट बघितल्यानंतर कुत्र्याच्या तोंडातून पाणी सुटायला लागलं. एक 4-8 दिवस त्यांनी कुत्र्यासमोर ते जेवणाचं ताट नेलं. एक आठवड्यानंतर काय केलं त्यांनी, पहिल्यांदा घंटा वाजवली, बेल वाजवली आणि नंतर ताट आणलं. दुसऱ्या दिवशी पण तसंच केलं, बेल वाजवली मग ताट आणलं. तिसऱ्या दिवशी तसंच. असं पूर्ण आठवडाभर ताट आणायच्या अगोदर बेल वाजवायची मग ताट आणायचं. या पद्धतीने एक आठवडाभर त्यांनी केलं. तिसऱ्या आठवड्यामध्ये काय केलं, नुसतीच बेल वाजवली त्यांनी. तर जेवणाचं ताट काही समोर आणलं नाही कुत्र्याच्या समोर, पण नुसती बेल वाजवली म्हणल्यानंतर कुत्र्याच्या तोंडातून लाळ तयार झाली, पाणी सुटलं त्याच्या तोंडाला. कारण त्याला आधी 8 दिवस माहिती झाले होते की आता बेल वाजले म्हणजे काय होणार आहे, जेवणाचं ताट समोर येणार आहे. अशा पद्धतीनं आपण हे एक्सपेरिमेंट जे आहेत हे शिक्षण पद्धतीमध्ये सुद्धा त्याचा वापर केला जाते. की जसं तुमच्या समोर कंडिशन ठेवली की तुम्हाला गव्हर्नमेंट MBBSच्या कॉलेजला ऍडमिशन पाहिजे किंवा गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजला ऍडमिशन पाहिजे आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, अगोदर चांगला अभ्यास करावा लागेल, तरच तिथे तुम्हाला ऍडमिशन मिळू शकणार आहे. चांगलं मेरिट तुम्हाला मिळवावं लागेल, तरच तुम्हाला तिथे ऍडमिशन मिळणार आहे. अशा पद्धतीचे एक्सपेरिमेंट याने सुरुवातीला ह्या कुत्र्यावरती एक्सपेरिमेंट केलेला होता. त्याला सलायवेशन इन डॉग म्हणलेलं आहे. सलायवेशन म्हणजे काय, सलायवा सिक्रेट होणे ऍट द साइट अँड साऊंड ऑफ स्मेल बेल. म्हणजे सुरुवातीला त्याला नुसतंच ताट आणलेलं होतं, मग जेवण बघितल्यावर ऑटोमॅटिक कुत्र्याच्या तोंडाला पाणी सुटणार आहे. पण सेकंड वीक मध्ये त्यांनी काय केलं, बेल वाजवायची मग ताट आणायचं. असं 8 दिवस केलं आणि तिसऱ्या आठवड्यामध्ये फक्त बेल वाजवली त्यांनी. पण बेल वाजवल्यानंतर ताट येणार ही कंडिशन त्याला माहिती होती, त्यामुळे ऑटोमॅटिक सलायवेशन त्या डॉग मध्ये झालेलं बघायला मिळालं. या पद्धतीनं based on the previous experiences, 2 types of reflexes we can see: unconditional reflexes and conditional reflexes. Okay, and here third, according to the number of synapses involved, simple monosynaptic reflex की ज्याच्यामध्ये ओनली सेन्सरी अँड मोटार न्यूरॉन्स आर देअर. एकच सिनॅप्स असणार आहे, एक सेन्सरी आणि एक मोटार न्यूरॉन यांच्यामधलं जंक्शन असणार आहे. त्याला नी जर्क रिफ्लेक्स म्हणलेलं आहे. आपल्या गुडघ्याला चुकून काही धक्का लागला तर आपला पाय ऑटोमॅटिक बाजूला जातो, त्याला नी जर्क रिफ्लेक्स म्हणलेलं आहे. किंवा गुडघ्याच्या इथं काही वेळेला आपल्याला टेंडॉन आणि लिगामेंटचं फंक्शनिंग प्रॉपर झालं नाही तर मुवमेंट व्यवस्थित होत नाही, तिथं जी रिफ्लेक्स ऍक्शन होते ती सिंपल मोनोसिनॅप्टिक रिफ्लेक्स आहे. आणि सेकंड जो टाइप आहे कॉम्प्लेक्स पॉलिसिनॅप्टिक रिफ्लेक्सेस. इट इन्व्हॉल्व सेन्सरी इंटर नर्वस अँड मोटार न्यूरॉन्स. याच्यामध्ये 3 प्रकारचे आपल्याला किंवा 3 पेक्षा जास्त न्यूरॉन्स असतात. सेन्सरी पण आहेत, मोटार पण आहेत आणि इंटर नर्व्स म्हणलेलं आहे. इंटर नर्वस म्हणजे मिक्सड. फॉर एक्झाम्पल बघा, सायकलिंग आणि स्विमिंग. सायकलिंग आणि स्विमिंग करताना सेन्सरी न्यूरॉन महत्वाचे आहेत, मोटार न्यूरॉन महत्वाचे आहेत आणि त्याच्याच बरोबर इंटर न्यूरॉन सुद्धा महत्वाचे आहेत. त्याला इंटर नर्वस म्हणलेलं आहे. कारण सायकलिंग करताना आपल्याला पायाचे मसल्सचं, हाताच्या मसल्सचं काम आहे, डोळ्याचं काम आहे, कानाचं काम आहे, अनेक ऑर्गन्सचं फंक्शनिंग त्या सायकलिंगच्या मुवमेंटमध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे किंवा स्विमिंगच्या मुवमेंटमध्ये बघायला मिळणार आहे. फक्त मसलची मुवमेंट आहे का, रस्त्यावरून सायकल चालवताना डोळ्यांनी समोर बघितलं पण पाहिजे, मागून एखादी गाडी येत असेल तर कानाने ऐकलं पण पाहिजे आणि बॅलन्स पण राखला पाहिजे सायकल चालवताना. त्यामुळे हाताच्या, पायाच्या किंवा बॉडीच्या मुवमेंट बरोबरच आपले जे काही सेन्स ऑर्गन्स आहेत, जसं डोळा आहे, कान आहे, याचं सुद्धा फंक्शनिंग तिथं कंट्रोल करणारे रिफ्लेक्स ऍक्शन्स आपल्या बॉडीमध्ये होत असतात. त्यामुळे तिथं मेनी सिनॅप्सिस आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणून त्याला पॉलिसिनॅप्टिक म्हणलेलं आहे. बघा, कॉम्प्लेक्स आणि रिफ्लेक्सेस असतात त्या, अँड दॅट इज नोन एज दी कॉम्प्लेक्स पॉलिसिनॅप्टिक रिफ्लेक्सेस. एकच सिनॅप्स असेल तर सिंपल मोनोसिनॅप्टिक रिफ्लेक्सेस म्हणलेलं आहे. ओके, सो इन दिस वे द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स ऍक्शन्स वी हॅव completed in this lecture. The next point here, autonomic nervous system, that we have to see in the tomorrow's lecture. Okay, so we will stop here. Only 1 minute is left. If you have any doubt, you can ask me.